Very first, I would like to say good evening to all my honorable viewers, fellow teachers and my dear super learners. Those who are enjoying my class at this moment near and far, welcome to everyone from the most popular education web page Bangladesh Online Primary School. We know that Bangladesh Online Primary School arranges 6 days long program Utshove Bangladesh episode 2. And today all day long we are enjoying the 4th day's program. And again welcome to everyone from the Utshove Bangladesh episode 2. So my dear honorable viewers, please share this class so that all the little learners of Bangladesh can enjoy this class or enjoy this program. Okay, I'm very glad to be a part of this program, and at the same time I show my cordial gratitudes and respect to all the teachers who are working hard for this program. So, my dear viewers and my dear super learners, first I would like to introduce myself. I am your teacher Mullika ma'am, working as an assistant teacher of Sheba Shongo Government Primary School, Jhinaidah Sodor. So, the students of class 5, everyone know today I will work on the question number 12 of the PECE examination question. That is the rearrange. Okay, so my dear little learners, so let's start our today's topics. Very first, we go to what I am showing. Please everyone. Look at the board. What we cannot but know. Rearrange করতে হলে আমাদেরকে যা না জানলেই নয় সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে প্রথমে জেনে নিতে হবে। আমাদের 12 নাম্বার কোশ্চেনে পাঁচটা তোমাদের বাক্য দেওয়া থাকে। Here we can rearrange the words. Here we have to rearrange the words to make a correct sentence, meaningful sentence. You know that. Okay. For this rearrange, we have to know the articles a and the. Articles first. Then possessive. Possessive, that is my, our, his, her, yours, its, their, রহিমস বা কারো নাম ব্যক্তি বুঝালে সেটাকে আমরা possessive বলবো। ওকে, possessive means ownership or belongings. ওকে, যেমন আমরা বলতে পারি this pencil, this is my pencil. Here my হচ্ছে possessive word. my আমার ব্যক্তিগত মালিকানা বোঝাতে আমরা possessive ব্যবহার করি। ওকে, যদি আমরা বলি এই বাড়িটি কার, তাহলে আমরা একটা ব্যক্তির মালিকানার নাম বলবো। This is Sudipto's house or this is Rohim's house. ওকে, এভাবে আমরা বলতে পারি। অর্থাৎ possessive বলতে ownership অথবা belongings বোঝানো হচ্ছে। এই ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করি সাধারণত। ওকে, নাও উই গো দ্য নাম্বার 3, preposition. Yes, preposition you know, that is in, of, at, on, over, under, etc. This is called the preposition. আর এগুলো সব সময় নাউনের পূর্বে বসে। ওকে, তারপরে দেখো নাম্বার 4 এ চলে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ নাম্বার।
1 2 3 and 1 2 3 আমরা এটা যদি বানান করে লিখি। ওকে, এখানেও একই কথা। সো এই যে চারটি বিষয় সম্পর্কে আমরা জানলাম, এগুলো কি দিস ক্যানট বি ইউজড ইন আ সেন্টেন্স ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। এগুলো সাধারণত কোনো বাক্যে স্বাধীনভাবে বসতে পারে না, একাকী বসতে পারে না। যে কোনো ওয়ার্ডের সঙ্গে এটাকে বিফোর নাউন, ইয়েস, এগুলো সাধারণত নাউনের পূর্বে বসে। ওকে, and these are a kind of modifier. এগুলোকে আমরা এক ধরনের মডিফায়ার বলি। হ্যাঁ, adjectives are also modifier. Adjectives are also modifier. And adjective কোথায় বসে? Yes, adjective বসে সাধারণত নাউনের পূর্বে। তাহলে এই ওয়ার্ডগুলো আমাদের নাউনের পূর্বে বসাতে হবে। আর্টিকেল আমরা যদি বলি অ্যান অরেঞ্জ, অ্যান অ্যাপল, এভাবে সেন্টেন্সে বসে। অ্যাপেল, অরেঞ্জ এগুলো তো হচ্ছে নাউন, এর পূর্বে বসে যাচ্ছে। আর প্রিপজিশন এটাও অবশ্যই আমরা নাউনের পূর্বে বসাবো, আর নাম্বারটা অবশ্যই বসাবো। এগুলো যদি আমরা ভালো করে একটু মনে রাখি তাহলে আমাদের রিয়ারেঞ্জ করতে কোনো সমস্যা হবে না। ওকে, সহজেই আমরা রিয়ারেঞ্জগুলো করতে পারবো। সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, তাহলে এই জিনিসটা সবাই খুব ভালো করে মাথায় রাখার চেষ্টা করবে। কি কি বলতো? আর্টিকেলস, পজেসিভ, প্রিপজিশন এন্ড নাম্বারস। ওকে, তাহলে আমরা যদি এবার সেন্টেন্স রিয়ারেঞ্জে যাই তাহলে আমাদেরকে প্রথমেই সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমাদেরকে সেটিংটা করতে হবে। যে কোনো সেন্টেন্সই গ্র্যাজুয়ালি ডেভেলপড হয়, তাই না? যে সাধারণত কোনটার পরে কোনটা বসবে এটা একটি স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা ফলো করি। চলো আমরা এখান থেকে কিছু নিয়ম জেনে নিই। যদিও এই নিয়মগুলো এতদিন তোমাদের বিভিন্ন ক্লাসের মাধ্যমে আমরা বুঝিয়েছি এবং বিভিন্ন অনলাইন স্কুলে ক্লাসের মাধ্যমে তোমরা দেখেছো রিয়ারেঞ্জ কিভাবে করতে হয়, সেন্টেন্স কিভাবে সাজাতে হয়, তারপর WS কোশ্চেনগুলো কিভাবে সাজাতে হবে। ওকে, এগুলো তোমাদের অজানা নয়, তাও এসো আমরা একটু আলোচনা করি, তারপরে আমরা সেন্টেন্স মেকিং করব। ওকে, তো স্ট্রাকচারটা আমরা দেখে নেই কিভাবে করতে পারি। এখানে দেখো টাইম, সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট, প্লেস এন্ড টাইম। টাইমটা দেখো আমি আগেও একবার রেখেছি, পরেও একবার রেখেছি, কারণ টাইমটা আমরা আগেও বসাতে পারি আবার শেষেও দিতে পারি। ওকে, তাহলে একটা সেন্টেন্স আমরা এক্সাম্পল হিসেবে প্রথমে দেখি। চলো, দীপু প্লেস টেনিস ইন দ্য ফিল্ড এভরি ডে। এখানে এভরি ডে যদি আমরা আগে দিতাম তাতেও কিন্তু সমস্যা হতো না, আমরা এখানে এভরিডেটা তখন অমিট করে দিতাম। কিভাবে দিতাম? এভরি ডে দীপু প্লেস টেনিস ইন দ্য ফিল্ড। ইয়েস, তাহলে দেখো সাবজেক্ট হচ্ছে দীপু, ভার্ব হচ্ছে প্লেস, অবজেক্ট হচ্ছে টেনিস, আর প্লেস তো বুঝতেই পারছো ইন দ্য ফিল্ড, আর টাইমটা হচ্ছে এভরিডে। ওকে, সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা দেখলাম কিভাবে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা গঠন করতে হবে। ওকে, তাহলে একটা জিনিস আমাদের এখানে আরো একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। কি বলতো? টাইমের আগে সব সময় আমরা প্লেসটা বসাবো। ওকে, আগে কিন্তু টাইম হবে না, আগে অবশ্যই প্লেসটা আমরা আগে বসিয়ে পরে টাইমটা উল্লেখ করব, তাহলে আমাদের আর ভুল হবে না। তাহলে দেখো আমরা সেকেন্ড সেন্টেন্সে চলে যাচ্ছি এই স্ট্রাকচারেরই। He eats nut in the park on Friday. He eats nut.
in the park on Friday. অর্থাৎ কি বললো, শুক্রবার সে পার্কে বসে বাদাম খায়। ওকে, তাহলে দেখো এখানে আমরা অন ফ্রাইডে যদি আগে দিতাম সেটাও হতো। ওকে, অন ফ্রাইডে হি ইটস নাট ইন দ্য পার্ক, এভাবে আমরা করতে পারতাম। কিন্তু আমরা যদি এভাবে করি, হি ইটস নাট ইন দ্য পার্ক অন ফ্রাইডে, এখানেও সেন্টেন্সটা ভুল হয়নি, সঠিকই আছে। ওকে, তাহলে দেখো আমরা কিভাবে সাজিয়েছি, কিভাবে সেন্টেন্সের প্রথমেই এসেছে সাবজেক্ট, তারপরে দেখো ভার্ব আসলো হি ইটস, অবজেক্ট হচ্ছে নাট, প্লেস হচ্ছে ইন দ্য পার্ক, আর টাইম হচ্ছে অন ফ্রাইডে। এক্ষেত্রেও আমরা ইন দ্য পার্ক আগে বসিয়েছি এবং অন ফ্রাইডেটা পরে বসিয়েছি। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? নিশ্চয়ই আশা করছি তোমরা খুব ভালোভাবে স্ট্রাকচারটা বুঝে গেছো। চলো এবার আমরা নেক্সট আরো একটা স্ট্রাকচার দেখে আসি, যেখানে আমরা কিভাবে প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করব, অর্থাৎ কোশ্চেন কিভাবে করতে হয়। দেখো 2 নম্বরে আমরা করেছি WS ওয়ার্ড, তারপরে দিয়েছি ভার্ব, তারপরে আছে অবজেক্ট, তারপরে এক্সটেনশন। এক্সটেনশন মিন্স বাকি অংশটুকু। ওকে, তাহলে দেখো হোয়ার ইজ দ্য আইল্যান্ড, ফার্স্ট সেন্টেন্স হোয়ার ইজ দ্য আইল্যান্ড। হিয়ার হোয়ার হচ্ছে তোমার WS ওয়ার্ড, হ্যাঁ, ভার্ব, এখানে ভার্ব বলতে আমরা কোনটাকে বুঝিয়েছি, অক্সিলারি ভার্ব। অক্সিলারি ভার্ব কোনগুলো মনে আছে তোমাদের? am, is, are, was, were, shall, will, have, has, had, তাই না বন্ধুরা? ইয়েস, এই ধরনের যে ওয়ার্ডগুলো সেগুলো হচ্ছে কি বলতো, অক্সিলারি ভার্ব। এখানে আমরা অক্সিলারি ভার্বটার কথাই উল্লেখ করেছি। দেন চলে যাচ্ছি আমরা অবজেক্ট, দ্য আইল্যান্ড। ওকে, সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে এখানে অনেক সময় অক্সিলারি ভার্বের পরে আমরা মেইন ভার্বের অংশটাও রাখি। হ্যাঁ, চলে আসে, মেইন ভার্বের অংশটাও চলে আসে। এখানে যেমন সেকেন্ড সেন্টেন্সে চলে এসেছে হু উইল কাম। এখানে দেখো হু হচ্ছে WS ওয়ার্ড, এটা তো তোমরা সবাই জানো। ভার্ব হচ্ছে উইল, হ্যাঁ, আর কি হচ্ছে অবজেক্ট হচ্ছে, এখানে অবজেক্টের এখানে আমরা একটা ভার্ব চলে এসেছে, এটা হচ্ছে মেইন ভার্ব, তারপরে চলে যাবে বাকি অংশ অবজেক্ট হিসেবে এবং এক্সটেনশন। ওকে, চলে যাই আমরা পরের সেন্টেন্সে হোয়াট ইজ ইওর নেম। হোয়াট হচ্ছে WS ওয়ার্ড, ইজ হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব এবং অবজেক্টে চলে যাচ্ছে ইওর নেম। ওকে ডিয়ার ফ্রেন্ডস, তাহলে আমরা দুইটা স্ট্রাকচার দেখেছি এবং পরবর্তীতে আমরা চলে যাচ্ছি আরো একটা স্ট্রাকচার আমরা দেখব এখান থেকে। ওকে, সবাই একটু খেয়াল করে দেখি, এটাও WS কোশ্চেনের উপরে। আমরা কিন্তু WS কোশ্চেনের উপরে আজকে ক্লাসও করেছি। উৎসবে বাংলাদেশ আমাদের ক্লাসগুলো হচ্ছে সারাদিন ব্যাপী। আজকে ইংলিশ ক্লাসের উপরে, বইয়ের উপরে তোমাদের পুরো 100 মার্কের উপরে ক্লাসগুলো হচ্ছে। সেখানে WS ওয়ার্ড তোমাদের 9 নাম্বার কোশ্চেন ছিল, সেটা এতক্ষণে তোমাদের আলোচনা হয়ে গেছে এবং তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই জিনিসটা ভালোভাবে বুঝে গেছো কিভাবে আমরা WH কোশ্চেনটা অ্যারেঞ্জ করব। ওকে, চলো তাও আমরা এখান থেকে আরো একবার দেখে নিই। WS ওয়ার্ড প্রথমে আমরা বসাচ্ছি, তারপরে অক্সিলারি ভার্ব, তারপরে সাবজেক্ট, তারপরে চলে যাচ্ছি মূল ভার্ব এবং পরে এক্সটেনশনে বাকি যে অংশগুলো থাকবে। ওকে ডিয়ার ফ্রেন্ডস, প্লিজ বি অ্যাটেন্টিভ and see the example. Where are you going? তুমি কোথায় যাচ্ছ? Here WS ওয়ার্ড হচ্ছে where, তাই না? ওকে, এবং অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে are,
ইয়েস, আর সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ এবং মূল ভার্ব হচ্ছে গোয়িং। ওকে, এই সেন্টেন্সে আর কোনো অংশই নেই, তাই আমরা এক্সটেনশন হিসেবে কিছুই রাখিনি। ওকে, তাহলে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা সেন্টেন্সটা সাজাতে চেষ্টা করব। ওকে, তো ছোট বন্ধুরা, উৎসবে বাংলাদেশ আজকে দিনব্যাপী যে অনুষ্ঠান হচ্ছে সেখানে তোমাদের জন্য আমি 12 নাম্বার কোশ্চেনের রিঅ্যারেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করলাম। এটা তো বিস্তারিত অনেক বেশি আলোচনার বিষয় আছে এখানে আরো, কিন্তু আমাদের সময় স্বল্পতার জন্য আমরা বেশি আলোচনা আজকে করতে পারলাম না। তবে তোমাদের যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু আমি আলোচনা করেছি। এগুলো যদি তোমরা ফলো করো তাহলে সহজেই রিঅ্যারেঞ্জগুলো করতে পারবে এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। তবে প্রথমে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছিলাম, আর্টিকেলস, পজেসিভ, প্রিপোজিশন এন্ড নাম্বার, এই কটি জিনিস তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এবং তার সঙ্গে স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা কিভাবে সাজাবো এই স্ট্রাকচারগুলো একটু মনে রেখে যদি তোমরা সেন্টেন্সগুলো সাজাও তাহলে অবশ্যই পারবে এবং পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অবশ্যই করতে পারবে। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে চলো আমরা আজ একটা হোমওয়ার্ক নিয়ে নেই, যেটা তোমরা করে পাঠাবে আমার ইনবক্সে, মেসেঞ্জার বক্সে। ওকে, তাহলে চলো আমরা দেখে নেই আমাদের। তোমরা নিশ্চয়ই আজকে দিনব্যাপী খুব এনজয় করছো আমাদের উৎসবে বাংলাদেশ এপিসোড 2। ওকে, এবং সবাইকে আমরা ক্লাসটা দেখার খুব অনুরোধ করেছিলাম। সো ডিয়ার লার্নার্স, দেখো আমরা হোমওয়ার্কটা কি নিব আজকে। সবাই একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও এবং তোমাদেরকে এই হোমওয়ার্কটা করে অবশ্যই কিন্তু পাঠাতেই হবে আমার মেসেঞ্জার বক্সে, ভুল করবে না কিন্তু অবশ্যই। তাহলে সবাই একটা স্ক্রিনশট দিয়ে নাও। সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আশা করছি তোমরা স্ক্রিনশটটি নিয়ে নিয়েছো। দেখো আমরা এখানে কয়েকটা 5টা সেন্টেন্স রেখেছি যেগুলো তোমাদেরকে রিঅ্যারেঞ্জ করতে হবে, সঠিকভাবে সাজাতে হবে। প্লে ক্রিকেট আফটারনুন দি উইক ইন, আমি যে স্ট্রাকচার আজকে করিয়েছি সেই স্ট্রাকচার অনুযায়ী তোমাদের সেন্টেন্সটি দিয়েছি। ওকে, নাম্বার 2, মাই আই লাভ ডিস্ট্রিক্ট হোম, এটা খুবই সহজ, তোমাদের বই থেকেই দেওয়া হয়েছে। নাম্বার 3, ইজ সৈকত ক্লাস 5 in? Yes. And number 4, friends of what your name is? হ্যাঁ, ওকে। তবে বন্ধুরা খেয়াল রাখবে নাম্বার 4 এবং 5 এ যখন আমরা কোশ্চেন সেন্টেন্স করব, অর্থাৎ প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করব, তখনই অবশ্যই আমাদের বাক্যগুলোর শেষে এখানে আমরা প্রশ্নবোধক কোশ্চেন মার্কটা অবশ্যই দেব। আর আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে ক্যাপিটাল লেটার এবং পাঞ্চুয়েশনের দিকে। ওকে, এটা এতক্ষণ আমাদের আলোচনায় আসেনি, কিন্তু এটা অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে সেন্টেন্সের শুরুতে যেখানে ক্যাপিটাল লেটার বসানোর দরকার এবং বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে আমাদের ক্যাপিটাল লেটারগুলো আমাদের বসাতে হয় সেভাবে আমরা অবশ্যই বসাবো এবং পাঞ্চুয়েশনটা অবশ্যই দিব। ফুল স্টপ, কমা, প্রশ্নবোধক চিহ্ন, বিস্ময় চিহ্ন, দ্যাট ইজ এক্সক্লামেশন মার্ক, এগুলো অবশ্যই সঠিকভাবে বসাতে হবে। ওকে, তাহলেই আমরা সেন্টেন্সটা শুদ্ধভাবে লিখতে পারবো এবং ফুল মার্কসটা পাবো। ওকে মাই ডিয়ার লিটল লার্নার্স, তো সবাই ভালো থাকবে এবং বাবা মায়ের কথা শুনে চলবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাড়িতে থাকবে। উৎসবে বাংলাদেশে এই আজকের এপিসোড 2-তে সবাই আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন।
এবং যারা এই অনুষ্ঠানটি প্রোগ্রামটি সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অবিরাম পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এবং করছেন, তাদের জন্য রইল আমার অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা। তো সবাই ভালো থাকবেন। পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হচ্ছে ছোট্ট বন্ধুরা। নেক্সট টাইম পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে। বাই বাই।